پاکستان کی سیاست کے اندر چند اہم نکات اب اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت وفاق کے اندر موجود ہے، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا اس نے اس ابھرتے ہوئے احتجاج سے نمٹنا ہے جو پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا نئے صوبے اس مسلم لیگ نون لیڈ حکومت کو بالآخر بنانے پڑیں گے؟ اس کے لیے ظاہری بات ہے بہت سی آئینی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس اتحاد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اب بہیو کر رہی ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور پر یہ اشارہ دے چکی ہے کہ وہ اس اتحاد کے اندر شاید اب نہیں رہنا چاہتے، یا وہ حکومت کی الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ اتنی ہی آسانی سے ممکن ہے؟ اس کے اوپر ہم نے گزشتہ روز بھی کچھ تجزیہ کیا تھا۔ آج پاکستان کے نامور تجزیہ نگار میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ جناب افتخار احمد صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا۔ جناب شوکت پراج صاحب پاکستان کے نامور صحافی ہیں اور سینئر اینکر پرسن ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حسن ایوب صاحب بہت ہی باخبر سینئر صحافی ہیں اور اینکر پرسن ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن ایوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ہم ان تمام معاملات کے اوپر ذرا کھل کر گفتگو کریں، اور یہ بحث صرف پروگرامز کی حد تک ہے یا واقعی پریکٹیکلی کچھ ہو بھی سکتا ہے، اس پر بھی بات کی جائے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ افتخار صاحب، میں سب سے پہلے سر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ اب یہ دو تین ایشوز ہیں اس وقت جو یہ حکومت ہے اور جو اس کا جس طریقے سے یہ بنائی گئی اور اب 2.5 سال گزار چکی ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی اب ناراض ہے، کھلم کھلا ناراضگی وہ سامنے آ رہی ہے، الٹی گنتی کی باتیں شروع ہو گئیں۔ پھر ایک اور مسئلہ محسن نقوی صاحب کی تقریر سے ایک معاملہ بڑھا، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ صوبوں کی بات ہونی ہے، بے شک کسی اور طریقے سے ہو یا معاملہ آہستہ آہستہ چلے، لیکن ایونچولی یہ ہونا ہے۔ اور اب ایک ممکنہ احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ جو حکومت ہے لیڈ بائی پی ایم ایل این، اس کے چیلنجز آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا یہ اسی تنخواہ پر سب نے کام کرنا ہے آپ کے نزدیک؟ منیب، جہاں تک قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن اس وقت ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے تو تب بھی ان کی حکومت برقرار رہے گی۔ البتہ سینٹ میں ان کو مشکل آئے گی۔ اگر پیپلز پارٹی چھوڑ دیتی ہے تو سینٹ میں وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھیں گے، بلکہ وہ منارٹی میں جا سکتے ہیں۔ ایک تو ٹیکنیکلی پارلیمانی پریکٹس کی ہم جب بات کریں تو ہم اس کو ہم نے سامنے رکھیں۔ دوسری بات جو ایک صاحب نے کہی ہے صوبے بنانے کی، صوبے نہیں بن پائیں گے، کیونکہ جو ایکسپیریمنٹ ہمارے قریب ہوا ملک میں، ہندوستان میں، وہاں پہ جو پنجاب کو تقسیم کیا گیا، وہ کیا گیا مردم شماری کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ہندو کس علاقے میں زیادہ رہتے ہیں اور سکھ کس علاقے میں زیادہ رہتے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر وہ تقسیم ہوئی۔ اور پھر اس چندی گڑھ کا جو مسئلہ آیا وہ بڑی مشکل سے طے ہوا۔ جب وہاں پہ اس کی تقسیم ہوگی تو پھر بہت ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، پھر پانی کی تقسیم ہوتی ہے، پھر ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہوتی ہے، پھر جو افسران ہوتے ہیں ان کی تقسیم ہوتی ہے کہ ان کو کیسے کس جگہ پہ کھپانا ہے۔ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ تو ایک پنجاب کے ٹکڑے کرنے کا یہ نتیجہ نکلا، اور آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اتنے سارے صوبے بنا دیں۔ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ماں سوائے کہ نئے چیف منسٹر، نئے گورنر ہاؤس اور خرچہ بڑھے گا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کا ایشو اصل میں یہ ہے ہی نہیں۔ پاکستان کا ایشو ہے کہ بدترین گورننس اس وقت پاکستان میں ہے، اور اس بدترین گورننس کے ذمہ دار اس ملک کے بیوروکریٹ ہیں، خواہ وہ سویلین بیوروکریٹ ہیں، خواہ وہ نان سویلین بیوروکریٹ ہیں، وہ اور پاکستان کی کمزور سیاسی جماعتیں جن کے پاس ڈھانچہ ہی نہیں ہے، جن کے پاس ایشوز کے لیے کوئی کلیئر کٹ پروگرام ہے ہی نہیں۔ وہ اگر ان کے منشور پڑھیں تو ان کے منشوروں میں صرف لفظوں کا استعمال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب وہ اقتدار میں آتے بھی ہیں تو وہ کوئی ایسی کمپلیٹ کمپریہنسو پالیسی نہیں دے پائے۔ یہ مسلسل ہم 80s کے بعد دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے، تو اس کا حل صرف وہی ہے جو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ آئین کے تابع مقامی حکومتوں کا قیام کر دیں، اور مقامی حکومتوں کو تمام اختیارات وہ دے دیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ فنانس کمیشن اگر ہے تو آپ پرووینشل فنانس کمیشن کے بعد ڈسٹرکٹ فنانس کمیشن بنائیں اور چیزوں کو چلنے دیں۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو یہ باتیں جو یہ دوست کر رہے ہیں مجھے سمجھائیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کنونس کریں کہ یہ جو صوبے کی بات کرتے ہیں، ایک صوبے کو چلانے کے لیے اس کے فنڈ کہاں سے آئیں گے؟
फंडों की तकसीम कैसे होगी। एनएफसी अवार्ड के ऊपर इशू बन रहा है कि उसकी तकसीम के बारे में लोग कहते हैं कि वो क्या एक शहर के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं या 10 शहरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या छोटे शहरों के लिए इस्तेमाल होता ही नहीं होता। आप तालीमी इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तालीमी इदारों को आप ठेके पे दे रहे हैं, अस्पतालों को आप ठेके पे दे रहे हैं। ये किस किस्म की गवर्नेंस है? गवर्नेंस का बहरान है। और गवर्नेंस तब ठीक होगी जब हम इक़्तिदार लाखों लोगों के हवाले करेंगे। ये जो 1200-1400 लोग हैं, इनसे लेके प्लस ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इससे इक़्तिदार को लेके आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अगर इक़्तिदार दिया जाएगा तो फिर शायद मसाइल हल हो जाएं, वरना ये मसले हल नहीं होंगे। बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और मैं ये बता दूं कि अभी ये हुकूमत चल रही है, ये ऐसे ही चलेगी, क्योंकि इसके ख़ात्मे के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि किसी के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ख़िलाफ़ कामयाबी के इम्कानात नहीं हैं। ये बड़े वाइटल बात की आपने प्राइस साहब। एक बात है कि हमने तहरीक इंसाफ के एहतजाज, अब वो मुमकिन एहतजाज है, वो एहतजाज होता है, वो जलसा होता है, वो लॉन्ग मार्च होता है, वो क्या होता है, वो अपनी जगह। लेकिन बिलावल साहब का ये कहना कि इनकी उल्टी गिनती शुरू और हम निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, अगर साथ छोड़ भी देते हैं, जो कैलकुलेशन है वो तो बता दी इफ्तिखार साहब ने। लेकिन जिस तरीके से इन सबको बांधा गया था इस इक्तदार के मामले के अंदर, क्या इनमें से कोई अफोर्ड कर सकता है कि जाहिर बात है अगर निकलेगा तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सूरत हाल जो सब कुछ बनी हुई है। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी उस स्टेज पर चली गई है कि वो कहेंगे कि ठीक है, हम लेट्स कॉल इट अ डे और हम इनके साथ नहीं चल सकते हैं? बहुत शुक्रिया। नंबर्स तो मुस्लिम लीग नून के पूरे हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो जो सियासी नुकसान है वो नून लीग का पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कि जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो खैर पीटीआई ने तो मना किया था, हम इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन पहले से ही हमें मालूम था, आपको भी मालूम था, इफ्तिखार साहब को भी मालूम था, हसन साहब को हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उनको भी मालूम था कि ये इकट्ठे ही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये छोड़ती है पीपल्स पार्टी तो क्या सदर भी नया आएगा, क्या चेयरमैन सेनेट भी नया आएगा? ये तो खैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इतने बड़े बड़े ओहदे छोड़ दे। हमने जीबी के इलेक्शन में भी देखा कि इसी तरह के तेज बयानात आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि गवर्नर उनका होगा, स्पीकर हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर हमारा होगा, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। सिमिलरली मुझे पहले इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हुए थे 2019 वाले, उसमें भी कहा गया था मोदी का यार, फलां फलां यार, उसके बाद फिर इकट्ठे बैठ गए। जहाँ तक उल्टी गिनती की बात है, इस तरह का सेटअप जब बनता है तो पहले दिन से उल्टी गिनती इनहेरेंट होती है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है हमारे सामने। यानी शायद हम कॉन्शियसली यकीन ही ना करते कि कभी इमरान खान का भी एक पेज फट सकता है और उन्हीं के साथ फट सकता है। मसलन जिन्होंने बगल में बिठा के उसको पाला पोसा, आगे ले आए, उसको वजीर आजम बनाया, फिर इशारे करते थे कि आप फूलों की टोकरी ऐसे रखें, आप बात ऐसे करें। मैं बहुत सारा जो आंखों ने देखा, वो खैर क्या बयान कर रहे हैं, वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन वो हमारे सामने वो पेज फट गया। जब तक पेज नहीं फटता उस वक्त तक तो कुछ नहीं होता। अब पेज फटता है नहीं फटता, यानी ये जो सूबों वाला मामला है, इफ्तिखार साहब बड़े सीनियर हैं, बसद एहतराम, कि अगर 47 में पंजाब हिंदू मुस्लिम बुनियाद पे तकसीम हुआ था तो ईस्ट पंजाब जब उन्होंने हरियाणा और हिमाचल बनाया वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं बनाया था, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन थी। अभी नीचे हैदराबाद और तेलंगाना बनाया गया है। एक हल है गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने का कि आप यूनिट छोटे बनाएं। जो वो राजनपुर रहीम यार खान से चला है, वो लाहौर आया है, 10 घंटे में उसने तय किया है, छोटा सा उसको काम है, वो भी दूसरे दिन नहीं हुआ, वो वापस चला गया। अटक से जाने वाला, खैर अटक वालों के लिए तो आप मोटरवे है, आ सकते हैं। इसलिए एक टूल ये है, ये बनते हैं नहीं बनते। मसलन नून लीग ने 2012 में करारदाद पास की थी जनूबी पंजाब और भावलपुर सूबे के लिए, क्या वो फ्रॉड था? पीपल्स
पार्टी ने सेनेट में आईनी तरमीमी बिल पास किया हुआ है जनूबी पंजाब का, वो फ्रॉड था। पीटीआई ने जनूबी पंजाब सूबा महाज लेके, मैं कहना ये चाहता हूं कि इसलिए इन्होंने वादे किए या करारदाद पास की या महाज को साथ मिलाया कि लोगों की वो आवाज है कि हमारा सूबा अलहदा होना चाहिए। सूबा हजारा सिटिंग मिनिस्टर कह रहे हैं, केपी असेंबली में वो भी करारदाद पास हुई है सूबा हजारा की के, 2 करारदादें केपी असेंबली में पास हुई हैं। वो सरदार यूसुफ साहब तो नून लीग के, नून लीग अगर पंजाब की तकसीम नहीं चाहती तो उनका मिनिस्टर बैठ के कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, अकील मलिक साहब कह रहे हैं, इसलिए कि अगर लोगों की आवाज है तो सुना जाना चाहिए। वो बाकी जो है ना, कभी हमने नहीं सोचा था 18वीं तरमीम में एनएफसी ऐसे हो जाएगा, डेवोल्यूशन हो जाएगी, मिनिस्ट्रीज चली जाएंगी, वो भी 70 साल के बाद हुआ। तो अगर ये थोड़ा सा अगर हम ज़हनी तौर पर लोगों की आवाज और उन पर काम धरना थोड़ा सा सीख लें और एक्सेप्ट कर लें तो काम हो जाया करते हैं। Munib, can I say जी something over here? जी 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 जरूर जरूर स्कॉट। मुनीब, ये जो तकसीम है हिंदुस्तान में हुई, वो देख लीजिएगा कि वो जो मर्दमशुमारी थी उसकी बुनियाद पे हुई, और जो सूबे बने वो क्यों कर बने। अब पाकिस्तान में सूबे बनाने का जो तरीक़ाकार दोस्त कह रहे हैं, कम से कम हमें बताएं तो सही ये सूबे कैसे बनेंगे, ये सूबे कैसे बनाए जाएंगे, इनकी डिमार्केशन कैसे होगी, इसके पास जो महकमे आएंगे उनको चलाने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। नहीं, ठीक नहीं हो गया। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। एक मजाक बना लिए लोग, कुछ लोगों ने पाकिस्तान को, कि वो एक कहानी शुरू कर देते हैं और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। हमें बताएं ये कैसे बनेंगे, कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव कोई बात तो करें हमारे साथ। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, एक बयान दे के सारे सिस्टम को एक धचका देने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि आप नहीं चाहते ये लोग कि मुकामी हुकूमतें बने। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम को इक़्तिदार मिले, ये पाकिस्तान के अवाम को इक़्तिदार नहीं देना चाहते। बिल्कुल, बिल्कुल ये सारी खेल ये है, ये चाहते हैं कि अवाम को इक़्तिदार ना मिले। अगर अवाम को इक़्तिदार दिया गया तो लाखों लोग मुंतखब होके आएंगे यूनियन काउंसिल पे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे, शहरी इलाकों में, इक़्तिदार उनके पास जाएगा। ये इक़्तिदार में उनको शरीक नहीं करना चाहते, इसलिए ये ड्रामा करते हैं सूबा बनाने का। मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस साहब ने ये तजवीज़ पेश की है, मुझे पंजाब में से जो सूबे बनाना चाहते हैं वो बना के दिखाए ना यार। आबादी को देखें, पैसे कहाँ से आएंगे, स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं, डिमांड कितनी है, खुल के बात करें। ये वैलिड आर्गुमेंट है फरहाद साहब। जो हसन अयूब साहब, एक बात जो जारी बात है, हमारे दोनों बहुत मोहतरम सीनियर हैं, उन्होंने एक बात की, लेकिन मुझे जरा प्रैक्टिकली सिर्फ ये बता दें कि ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ, अब ये एक हुकूमत है ना जो हमारे सामने मौजूद है, इसमें आज अगर पीटीआई का ये कि जी हम दोबारा आते हैं या दोबारा लॉन्ग मार्च होता है, ऊपर से पीपल्स पार्टी का थ्रेट अपनी जगह है, ऊपर से ये बहरहाल बात तो शुरू हो गई है ये सूबों वाली, उसके ऊपर जितने मर्जी नकायस जो इफ्तिखार साहब ने भी रेज किए हैं, बट एक्चुअली ये क्या सिस्टम ऐसे ही चलेगा और ये चैलेंजेस मुस्लिम लीग नून के लिए बढ़ेंगे, या मुस्लिम लीग नून के लिए ऐसा चैलेंज कोई नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट उन्हें अब तक हासिल रही है, जिसकी बेसिस पे वो इक्तदार में रह रहे हैं, वो मौजूद है और वो मौजूद रहेगी। देखिए, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैं पहले इफ्तिखार साहब की बात पर बात करना चाहूंगा। उन्होंने बात दुरुस्त की है। सवाल यही है कि तरीकाकार क्या होगा अगर नया सूबा बनाना है, कि वो इंतजामी बुनियाद के ऊपर होगा, वो कौमियत की बुनियाद के ऊपर होगा, वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा, मतलब तरीकाकार क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, प्लान क्या है। जो मियां आमिर महमूद साहब की मैंने बात सुनी थी, वो तो कहते थे कि हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दे दिया जाए। अगर हर डिवीजन को सूबे का दर्जा देंगे तो फिर तो आप ये समझ लें कि अखराजात आपके बढ़ जाएंगे। यानी आप 3 हिस्सों के अंदर एक सूबे को तकसीम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उससे ज्यादा भी अगर आप डिवीजन करना चाहेंगे तो फिर तो मामलात खासे जो है वो पेचीदा हो जाने हैं। एक चीज, फिर बाकी वही बात है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत जो इन डिविजन्स के पास जो पैसा जाना है, वो फिर उसमें हर एक का जो है सूबे का कैपिटल भी होगा। अब वो कैपिटल कौन सा जो है वो इलाका बनेगा, ये तो बहुत लंबा एक जो है वो इन लेंथ प्रोसेस हो जाएगा। तो ज्यादा प्रैक्टिकल बात यही है कि आप यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो जो आप मकामी हुकूमतें बना दें,
وہ ہر ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو جو کہ بااختیار ہو اور وہی وہاں پر جو ہے وہ عوام کو گراس روٹ کے اوپر ان کے مسائل کو حل کرے. دیکھیں جو لاسٹ ایئر فلڈز آئے تھے پنجاب کے اندر تو سب سے زیادہ جو کمی محسوس ہوئی، حالانکہ بڑی محنت کی مریم نواز شریف صاحبہ نے، ان کی تمام منسٹرز نے، ہم نے دیکھا وہ جس طریقے سے وہ صبح دوپہر شام جو ہے وہ کام میں لگے رہے، لیکن اگر ان کے پاس ایک منظم قسم کا سٹرکچر موجود ہوتا لوکل باڈیز کا تو پھر ان فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف اور جو ریہیبلیٹیشن کی جو کام تھے وہ ممکن ہو سکتے تھے. پھر اس کے بعد جو آپ نے ان کو امداد دینی تھی، جو کچھ کرنا تھا، تو وہ آپ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے کے چینلائز کرتے تو زیادہ افیکٹو ہونی تھی اور گراس روٹ کے اوپر پن پوائنٹ کر سکتا ہے. ایک علاقے کا کونسلر کو معلوم ہے کہ کون سا بندہ ان کے علاقے کے اندر رہنے والا ہے، کس کی زمین تھی، کس کے کتنے مویشی گئے ہیں جو پانی میں بہ گئے. تو بنیادی طور پر ظاہری بات ہے جو مال مویشی ہے ان کا کوئی رجسٹریشن ریکارڈ تو نہیں ہے نا جی. تو پھر جس نمبردار کے کہنے کے اوپر یا جس بھی نوٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کسی اے سی نے جناب غلط نام بھی ڈال دیے تو گورنمنٹ کے پاس کیا طریقہ کار تھا کہ جناب یہ نام اصلی ہے یا بوگس ہیں. تو اسی طریقے سے کافی کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب بی ایس پی کا جو ذکر کر رہی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، تو بی ایس پی کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو درست ڈیٹا تو آپ کو لوکل باڈیز کا لوکل نمائندہ ہی بتا سکتا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ایک اور سوال اٹھا دیا. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر آپ نے تقسیم کرنی ہے لیکن اس گھر کے 2 کمروں میں آگ لگی ہوئی ہے. تو اب 2 کمروں میں اگر آگ لگی ہوئی ہو تو آپ کا پورے گھر کا پہلا فرض بنتا ہے کہ ان 2 کمروں میں لگی ہوئی آگ کو بجھائیں، نہ کہ آپ بٹوارا شروع کر دیں. تو مولانا نے یہ سوال اٹھایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دہشت گردی کے ناصور سے نہیں نمٹتے اب تک جو ہے یہ آپ کو اس مزید ایک نئی جو معاملہ ہے اس کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مولانا کی بات سے میں پارسلی اتفاق کروں گا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ سیلمنٹینیسلی بحث تو کرا سکتے ہیں لیکن یہ کام ہیسٹ میں کرنے والا نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے، جس طریقے سے بھی گورننس کو بہتر کرنا ہے، اس کے اوپر ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ بغیر کسی یعنی اپنے ذاتی مفاد کے آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اگر کچھ کام کرنا چاہیں، ہماری جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے محمد نواز شریف صاحب ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں، انہیں اپنے پوتے پوتیوں کی زندگی دیکھنی چاہیے کہ ان کا مستقبل کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر خواہش ہے کہ ہم صوبے بنائیں تو صوبے بنے. نو، میں کہتا ہوں کہ وہ کام ہونا چاہیے جس سے پاکستان کی عوام کی بہتری ہو سکے، ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ ملک بہتر رہنے کی جگہ بن سکے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے.